now being recorded. That's all. Thank you, Ma. Great musicianship. You did well. So, for the next, we'll hear the song given by Pranav Lipika. Do I have to on my camera? It is not necessary, Ma. We can only Okay. listen to your song. Okay. I'm Pranav Lipika. I'm going to sing Alaypaayude Kanna song. அலைப்பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலைப்பாயுதே ஆனந்த மோகன வேணுகானமதில் அலைப்பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலைப்பாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமதில் அலைப்பாயுதே கண்ணா நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று நேரமாவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதரையின் மனம் அலைப்பாயுதே கண்ணா தெளிந்த நிலவு பட்ட பகல் போல் எரியுதே தெளிந்த நிலவு பட்ட பகல் போல் எரியுதே திகை நோக்கியின் புருவம் நிறையுதே கனிந்த ஒன்றேனுகானம் காற்று வருகிறதே கனிந்த ஒன்றே நுகானம் காற்று வருகிறதே கண்கள் சொருகி ஒரு விதமாய் வருகிறதே கண்கள் சொருகி ஒரு விதமாய் வருகிறதே கதைத்த மனத்தில் உறுத்தி பதைத்து எனக்கு அழைத்து மகிழ்த்தவா கதைத்த மனத்தில் உறுத்தி பதைத்து எனக்கு அழைத்து மகிழ்த்தவா ஒரு தனைத்த மனத்தில் அனைத்து எனக்கு உணர்ச்சி கொடுத்து முகிழ்த்தவா தனைத்த மனத்தில் அனைத்து எனக்கு உணர்ச்சி கொடுத்து முகிழ்த்தவா கனை கடல் அலையின் கதிரவனொலியின் நினைடு கடலென கழிக்கவோ கனை கடல் அலையின் கதிரவனொலியின் நினைடு கடலென கழிக்கவோ கதறி மனமுருகினால் அழைக்கவோ இதன் மாதருடன் நீ கழிக்கவோ கதறி மனமுருகினால் அழைக்கவோ இதன் மாதருடன் நீ கழிக்கவோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தர்மம் தானோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தர்மம் தானோ குழலூதிடும் பொழுது ஆடிடும் குழையற் போலவே மனது வேதனை மிகவும் அலைப்பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலைப்பாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமதில் அலைப்பாயுதே கண்ணா Thank you. Wow, it was so good to hear your voice. It's so pleasant. Thank you, Mom. So we'll move on to the next session. So we'll have a recall or summary session,
and that is going to be given by Yes, well, Vishal. Yes, I am audible. Yes, Ma, you're audible. Okay. Okay. Good evening to all of you. So I am happy to see you all again. So in this today's session, I am going to just recall what we are seeing in the previous class, specifically the rigging tool. Just simple, the simple thing. So we are going to recall like the both in Tamil and also in English. So let me present my screen. Wait a minute. Okay. Is my screen is visible for you? Yes. Yes, well, Vishal. Okay, okay, okay. So in the yesterday class, what you learned about the rigging. So what you understand about the rigging tool? Can you give me a comment of the rigging tool? Just what you learn, what you understand from the yesterday class. Just you give your comment about the rigging tool. Also in your voice also just unmute and also say what you understand about the rigging tool. Just a minute. Okay. What you learned about the rigging tool? Just unmute and give your speech or also give a comment also. So, okay, now I'm again explain you what is the rigging. It's a simple thing. The act of signing relationship between object. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் தரது தான் வந்து இந்த ரிக்கிங் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ பேரண்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். நிறைய பேர் நேத்தி கூட நடத்துனாங்க, பிரணவ் லிபிகா எல்லாம் நடத்துனாங்க. ஸோ நான் மறுபடியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். I am adding another object, so I am just duplicating this. So I am going to select the both object and press Ctrl P for parenting. So and I am going to select object because in workspace the object is present. So I am going to parent this two object. So in order to parent means press Ctrl plus P. It means Control plus P. P for parent in your keyboard. When you are pressing, the hovering window is appearing. So in that you have to select object. So if you select means this cube consider as parent, parent, and coming to the this cube consider as child. So what will happen? So what are the things parent are doing, the same thing will do by the child. ஸோ பேரண்ட் நம்ம பேரண்ட் என்னெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து இந்த சைல்டு ஃபாலோ பண்ணுறது தான் வேலை. ஸோ ஆனால் சைல்டோட நம்ம சைல்டை அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா பேரண்ட் மூவ் ஆக மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம பேரண்ட்டை மூவ் பண்ணோம்னா இவங்க மூவ் ஆகுவாங்க. வெயிட் அ மினிட், ஐ எம் நாட் பேரண்ட் திஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, here also you can see this parenting option. Again I am parent this. Okay, you can see when you are parent, when you are selecting the parent option means you can see the thread, a minute thread, a link between the two objects. So if you move the parent object, oh sorry, this is a parent. If you move this parent, so the child also move, but if you move the child means the parent did not move. And also if you delete this means it remains. ஸோ நீங்கள் டெலீட் பண்ணால் இது வந்து பேரண்ட் வந்து ரிமைண்டில் தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து
உங்களோட பொசிஷன், அதாவது பேரண்ட் என்ன பொசிஷன் வந்து நீங்க மாத்துறீங்களோ அதே பொசிஷன் சைல்டும் வந்து சைமல்டேனியஸ்லியா வந்து மாறும். ஆனா நீங்க சைல்டை மாத்தும் போது வந்து மாறாது. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம அதிகமாக பேரண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம். பேரண்ட், கிராண்ட் பேரண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ இதுதான் பேரண்ட் டூல் வந்து. இது வந்து சிம்பிள் இன்டர்ஃபேஸ். இது வந்து நமக்கு எடிட்டிங் பர்பஸ்க்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வச்சுட்டு இங்கேயும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு இங்கேயும் இந்த ஆப்ஜெக்டை ரீசைஸ் பண்ணிட்டு இதையும் ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பேரண்ட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஸ்கேல் பண்ணால் அதே சைஸுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டும் ஸ்கேல் ஆகும். அதேமாரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் இன்னும் ஸ்மாலாக ஸ்கேல் பண்ணால் இந்த ஆப்ஜெக்டும் ஸ்கேல் ஆகும். இந்த எடிட்டிங் பர்பஸ்க்கு கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Anybody having doubt about the parent tool? No doubt. Okay. So next, coming to the point. So here you can see yesterday I told you about the add object constant. It is similar to add modifier option. அதாவது இந்த ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப சிமிலராக தான் இருக்கும். ஆனால் அது வந்து இது என்னன்னா ஆட் மாடிஃபயர் மூலயமா நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஷேப்பு, சைஸு இது எல்லாமே நம்ம மாற்றலாம். இங்கே தான் வந்து நம்ம சப்டிவைட்லாம் கூட செஞ்சுருப்போம். இந்த மாதிரி சப்டிவைட்லாம் செஞ்சு கியூபை வந்து ஸ்பியராக மாற்றலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் பண்ணுவோம். ஆனால் வந்து இந்த ஆட் ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் மூலமாக வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டை காப்பி பேஸ்ட் அந்த மாதிரி சில ஆக்ஷன்ஸ்லாம் அதில் பண்ணலாம். By using this we can copy the object or else paste the object. So now I want to copy this object to light. For that I am select the copy location. When you are selecting, the hovering window will appear. In that I select the target icon and I paste the target in object light. See, the object is copied to light. So again I add another location, copy location. In that I am going to add another target object. So this time I am going to copy this object to camera. So simply clicking on this, you can see the object is now copied to this old origin and also to light and also to camera. We have copied this object in 3 places. So now I'm moving this object for my better position. Okay. So now you can see when I move the camera, the object also moving, and also the light. You can see the light also maintaining its position. So when I am moving this, the light also keep its position straight to the object. It also help in editing because நம்ம இப்போ எடிட் பண்ணும்போது இப்போ நம்மளுக்கு லைட்டு, கேமரா வந்து ஒரு தடவையும் ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் லிங்க் அதோட லொக்கேஷனை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிட்டா அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது நம்ம கேமராவை இப்போ மூவ் பண்ணாலும், அதாவது ஆப்ஜெக்டே நான் மூவ் பண்ணாலும் கூட எனக்கு எதுவுமே பாதிக்காது. ஏன்னா கேமரா வந்து ஃபாலோ பண்ணும். என்னால் இப்போ ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணணும்னாலும் மூவ் பண்ண முடியாது. அதுதான் ஒரு இது. ஏன்னா வந்து நம்ம இது ரெண்டோட லிங்க் பண்ணியிருக்கனால இந்த 2 பர்டிகுலர், அதாவது கேமரா இல்லைன்னா லைட், இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம மூவ் பண்ணாதான் அதோட ஆப்ஜெக்டும் மூவ் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து நம்மளுக்கு கேமரா ஆங்கிள் வச்சு மாற்றினாலும் நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஒரே பொசிஷனில், அதாவது கேமரா ஆங்கிள்லேயே இருக்கும். ஸோ எனிபடி ஹேவிங் திஸ் யூஸிங் திஸ் டூல் ஆட் ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட்? Anybody having doubt means I will clarify you again. No, really, sir. Okay, now after that I am going to show about the Riggy. Yesterday we saw the Riggy object. Okay, so 1 minute I will show the another one. Anna, how did you add that body? It is not available in Blender. You have to download this in online. It is available in online only. Lots of 3D model is available in online. So for my convenience of teaching, I download this object. Anna, can you send the link of it in WhatsApp? Okay. I will send the particular object. Okay. So now you can see
ஃபார் த ரிக்கிங் மீன்ஸ் ஆர்மேச்சர். அதாவது இந்த ரிக்கிங் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதுவாக இருக்கிறதுனா, ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணுறதுல ஆர்மேச்சர் தான் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து நீங்கள் ப்ரீசெட்டாக ஆர்மேச்சர் ஆட் பண்ணும்போது இந்த சிங்கிள் போன்கிற ஆப்ஷன் மட்டும்தான் எனேபிளாக இருக்கும். அதாவது இது மட்டும்தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கும், இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கும். ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த ஹியூமன் ரிக் அதெல்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்காது உங்களோட லேப்டாப்பில். அதாவது பிசியில் எனேபிளாக இருக்காது இந்த ஹியூமன் ரிங், அனிமல், பேசிக். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் கோ டு எடிட் அண்ட் கோ டு ப்ரிஃபரன்ஸ். In that preference, hovering will appear. Select add once. In that search here as Rigify, RIGIFY, Rigify. If you search means the search icons will appear. Just on this, just enable this option. அதாவது இந்த மாதிரி Rigify டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வரும். இதை ஜஸ்ட் வந்து எனேபிள் ஆன் பண்ணிங்க. ஸோ ஆன் பண்ண பிறகு உங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இதில் வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம். ஸோ இப்போ ஆட் ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு நீங்கள் ஆர்மேச்சூர்னு பார்த்தா உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு வருது. ஸோ coming to the next point, anybody having doubt up to this? No doubts. No doubts. Okay. Just a minute. Zip file, okay. Okay. So for my convenience, I enable these options. Okay. So without rigging, you can't move the. அதாவது ஒரு பாடியில் ஆர்மேச்சர், அதாவது ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இல்லைன்னா அந்த பாடியில் பர்டிகுலரான மோஷன் எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ லெட் மீ ஷோ. Here I have to select this. Okay. If I want to move, it means it's not moving. Just a minute, I enable all the option what I want to need, all or not. Okay. So if I want to move this object, means the particular object, this entire object is moving, not moving the eyes, particularly the leg, particularly the hand is not moving. If I select it means the full entire object is selecting. ஸோ வந்து நீங்கள் ஆர்மேச்சர், அதாவது இந்த பாடிக்கு ஒரு ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஆட் பண்ணாதான் வந்து உங்களால் இந்த ஆப்ஜெக்டோட பர்டிகுலராக ஹேண்ட், லெக்ஸ், ஹெட் இந்த மாதிரி பர்டிகுலரான மோஷன்ஸ்லாம் வந்து உங்களால் கொடுத்து அதை வந்து அனிமேஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் தட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் த ஆர்மேச்சர். Okay, shift plus A for adding the armature and select the human meta ring. So if you are selected means it's slightly not in position. Okay, now it is in position. So நீங்க இப்ப ஸ்கேல் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் சில நேரத்துல கிரவுண்ட்ல இருந்து மூவ் ஆகும். அதுல வந்து இங்க பீரியட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி இதில் 3D கர்சர் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அப்படி கிளிக் பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து ரைஸ் ஆகாது. அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் ஐ வாண்ட் டு ஸ்கேல், ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெலீட் திஸ் ஆல் த ஃபேஷியல் போன்ஸ். திஸ் ஃபேஷியல் போன்ஸ் not help for now, but it help for in future. So I'm going to delete all this. This time select all the facial bones what are all available in the except the main head bone. I am deleting all the facial bones. இப்போ நம்மளுக்கு எடிட்டிங் சிம்பிளாக இருக்கணும், அதனால தான் வந்து இந்த ஃபேஷியல் போன்லாம் நான் டெலீட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபேஷியல் போன் உண்மையிலேயே தேவை. ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஸ்மைல், அதோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன், அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபேஷியல் போன் ரொம்ப தேவை.
ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லித்தரதுனால ஸோ இதெல்லாம் நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஃபேஷியல் போன்ஸ் அந்த அந்த டாபிக் வந்து ஃபியூச்சர் கிளாஸில் நடத்துவாங்க. Okay, I'm going to delete this. Okay. 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 Delete it. Okay. Okay. So it takes few times to deleting this. Delete. Okay, that's all. So after that, place this bone in, connect this bone to here, then only you can able to animate this, and make sure if it is okay. Here one bone remaining. Now it is positioned correctly, I think. Okay, perfect. After that, you scale the entire. Now come to the object mode. So now scale this entire object to the correct size of the meta rig. Sorry, I'm not scale. Okay, so now I'm going to scale it to the correct size. Okay, now you can able to see it is, if it is not correctly position means please make sure it. ஸோ இது கரெக்டாக இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ரிக் வந்து வேலை செய்யும். ஸோ அதனால் கரெக்டாக ஸ்கேல் பண்ணிங்க ஆப்ஜெக்டோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஓகே, டன். ஸோ அண்ட் ஆஃப்டர் தட் கம் டு எடிட் மோட், அண்ட் ஆஃப்டர் தட் கம் டு ஒயிட் ஃப்ரேம் ஆப்ஷன். ஸோ உங்களால் வந்து அப்போ ஒயிட் ஃப்ரேம் ஆப்ஷன் வந்த பிறகு உங்களால் இந்த போன்ஸ் எல்லாம் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ இந்த போன்ஸ்லாம் நான் அசம்பிள் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ ஆனால் ரொம்ப டைம் இதுவாகணும்னால இந்த ப்ராசஸை ஸ்கிப் பண்ணுறேன். அதாவது ஒன்றுமே இல்லை, ஜஸ்ட் செலக்ட் த போன், ஃபஸ்ட்டு சுவிட்ச் த மீடியன் பாயிண்ட். ஸோ இந்த மீடியன் பாயிண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரிக்கு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போதும் இந்த மாதிரி த்ரீ டி பாயிண்ட் உங்களை வச்சு நீங்கள் வந்து இது பண்ண முடியும், எடிட் பண்ண முடியும். கம் டு மீடியன் மோட் அண்ட் ஹியர் ஸ்கேல், மூவ், ரொட்டேட். ஸோ நீங்கள் வந்து இது ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த பாடி தான் வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ண போகிறீங்க. பேலன்ஸ் உள்ள ஆஃப் ஆஃப் த பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக எடிட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கும் இந்த ஆப்ஷன் சொல்லியிருந்தேன். ஹியர் யூ கேன் சி வென் யூ ப்ரெஸ்ஸிங் என் பட்டன் இன் யுவர் கீபோர்டு பாப்அப் வில் அப்பியர். இன் திஸ் here you having enable the tool option, and you can see below the options x-axis mirror. Just enable that, and after that you can able to see okay, if I'm moving this side mean automatically the other part of the side also moving. You can see I'm moving only the left side, but automatically the right side is moving. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் இதனால. ஸோ அண்ட் ஆஃப்டர் தட் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா,
இந்த போன்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் கனெக்டிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க. அதாவது இந்த ஜாயிண்ட் வந்து இந்த ஜாயிண்டோட கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கணும். அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். ஸோ இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகாது. ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் see இந்த மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி கரெக்டாக தேவையான வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாததெல்லாம் வந்து டெலீட் பண்ணிடுங்க. You can see I am deleted the middle finger and ring finger. In this I am not use the thumb finger also. I am only using the index finger and pinky finger for my object. And make sure the pivot is in the origin. Pivot means the head bone. Head bone வந்து உங்களுக்கு ஒரிஜினில் இருக்கான்னு பார்த்துங்க, வேர்ல்டு ஆரிஜினில். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். So and after that delete the except unwanted bones, and after that make sure all the bones are connected properly in the joint. If not connected properly means just select and drag and connect it for your better working of the model. So if you not connected means the model will not be working in proper manner. So for that reason only we are connecting the proper. So and after that if you are editing this bone in a proper manner means come to this option x-axis mirror and just uncheck the option. And after this editing we did not want this option, so just off this option. ஸோ இந்த எடிட்டிங்க்கு அப்புறம் இந்த ஆப்ஷன் வந்து டிசேபிள் பண்ணிவிடுங்க. இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. ஸோ அண்ட் ஆஃப்டர் தட் கம் டு ஆப்ஜெக்ட் மோட். அதாவது வந்து இப்போயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ இன்னும் நம்மளுக்கு ஆர்மேச்சர் என்ன தான் ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் நம்மளால் வந்து ஆப்ஜெக்ட்டும் இந்த ஆர்மேச்சரும் வந்து பேரண்ட் ஆகலை. அதாவது பேரண்ட் ஆகலை. இப்போ ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் சைல்டு பேரண்ட். அதாவது பேரண்ட் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதே வந்து சைல்டு பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இது ஆர்மேச்சரோட பேரண்ட் ஆகணும். ஸோ ஃபார் தட் கம் டு ஆப்ஜெக்ட் மோட். So go to solid. Okay, after that first select the object, hold the shift button in your keyboard and select the armature. Here you can see the white bone. So select the armature only selected. So control CTRL plus P for control for parenting option. In this you enable the with automatic weight. So இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிடுங்க. ஸோ எனேபிள் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இது ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரியணும்னா ஸோ கம் டு போஸ்ட் மோட். நவ் யூ கேன் see I am just selected the hand. Just a minute. Okay, now you can see this particular hand is working. இப்போ உங்களால் பார்க்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹோல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ பர்டிகுலராக இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்மளுக்கு பர்டிகுலராக கரெக்டாக வந்து இதுவாகும். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து உங்களை வந்து இந்த பேரண்ட் ஆப்ஷன்னால வந்து உங்களால் பர்டிகுலராக இந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ள ஹேண்ட் லெக்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள பார்ட்டெல்லாம் வந்து உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் டோன்ட் ஃபர்காட் டு பேரண்ட் தி ஐ வித் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ நான் பண்ணும்போது நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். அதாவது பேரண்ட் அதுக்கப்புறம் சைல்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேரண்ட் பண்ணாலும் வந்து அதுக்கும் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம பேரண்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஆர்மேச்சரோட பேரண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆர்மேச்சரை வந்து ஷிஃப்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து நம்ம ஐயை வந்து ஏற்கனவே ஆப்ஜெக்டும் ஆர்மேச்சரும் பேரண்ட் ஆகிட்டனால ஸோ நான் ஐயை வந்து இப்போ ஆப்ஜெக்டோட பேரண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நான் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிடுறேன். கம் டு ஆப்ஜெக்ட் மோட். ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஐயை செலக்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் கண்ட்ரோல் P ஃபார் பேரண்டிங் ஆப்ஷன். செலக்ட் வித் ஆட்டோமேட்டிக் வெயிட். ஸோ ஓகே, I'm doing means so now I'm coming to post mode for the
Just a minute. Okay. In this, I want to move the hand only. Sometime it is not working. I don't know what happened. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேரண்ட் ஏதாவது பண்ணும்போது மிஸ்டேக் ஆனாலும் வந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸில் வந்து தப்பாகும். ஸோ இப்போ உங்களால் பார்க்க முடியும். இப்போ ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, நவ் இட் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ இந்தமாரி தான் எல்லாத்தையும் வந்து பேரண்ட் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த rigging tool. Anybody having doubt about this rigging tool? No doubts, bro. Bro, what is the hotkey for parenting? Control plus P. P for parent. So I am just mentioned in the also Okay. mentioned in the for parenting. Yeah, thank you. Okay. I am also mentioning it in the comment section. Okay. Give a feedback about my demonstration. It will motivate for me. Super, bro. It's understanding. Okay. Nice explanation. Thank you. So Thank you. Well, yes, continue. Please. okay, what I am come to say means just understand the concept. Don't get memorize the thing. So also in shortcut key, just apply it in practical manner. If you apply it practical manner means it never forgot. It will remain forever. Okay, stay safe, stay home. Thank you. Thank you. Again, you gave a very informative session. So moving on, we'll have hands-on animation given by Siva Ramakrishnan. Hi friends, good evening all. Good evening again. Yeah, I'm just here to give an hands-on session about animation. This session is also to make with the help of this you can also make some animations. Okay, just a minute, I'll share my screen. Okay, can you all guys see my screen? Yeah, bro. Yes, bro. It's Yeah, visible. okay. Thank you. Okay, let me show what we are going to animate now. I'll just play a rendered video. I have already done that. Just a minute. Okay, I'll just show you how I have done this already. I'll just show you what we are going to do. Okay, you can see. I just play. Yeah, this is the animation video which we are going to do now. Okay, this is nothing but a simple animation. Yeah, I have created a chair and I created a plane. I have created a body. As my friend Velushal already told about by rigging, I have made that. Okay, we are going to make this character sit and then stand and then to bow. Okay, this is what we are going to do. Teach. I'm going to teach now. So please stop me if you have any doubts. Okay. So let me just go on to my session. Okay, I have already made a plane, a chair, and also that character which I am going to make animate. You can see that the spinal bones, your hand bones and leg bones are visible. Okay, so this is that I have separated my screen for two so that you can see in both views. Okay. You can also see I have already rendered this, so I have deleted all those animations and I'm going to make it new. Just a minute. Okay, can you all see? Can you clear with this? Can you all see my screen clearly? Yeah. Okay. You can see that there are some characters. There are some spheres with green, blue, and something like screen. The wireframe, something like solid images. Those are armatures, and you can see some blue lines near the knee, near the ankle, near the toe,
You can see some near the hip and all. So these blue lines are used only for rotation, and these green lines are used both for rotation and for moving the objects. Okay, so this green line is for making the sector line, which is, you can see this, see that here. You can by using this green line, you can grab using this grab tool, you can move this like this, like whichever you want. You can also make this leg move like that. Okay, by using this blue tool, you can only just rotate it, you cannot move it. You can see that the toe will getting moved. Okay, I'll show this again. You can see that it is getting rotated. So by using this blue circle, you can only rotate, you cannot move that. Okay, let me just move on to the animation. I'll just explain the animation both in English and Tamil, so that you can both of the audience could understand. Okay, okay. ஓகே, நான் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனிமேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் செட் பண்ண போகிறேன். அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி வச்சு ஒரு செட் பண்ண போகிறேன். ஐம் கோயிங் டு செட் அ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் which is by clicking this circle or something line. I'm going to press I key. The shortcut key for inserting keyframe is I. I'm just going to click it I, and I'm going to select location. As I'm just going to grab this location, making it sit. Okay, so அதனால லொகேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். செலக்ட் பண்ணிட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு இந்த கீ ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் லைனில் உங்களுக்கு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் ஆகிருக்கும், இந்த எல்லோ கீ ஃப்ரேம். ஸோ ஓகேவா, ஓகே, ஆட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த சேரில் வந்து உட்கார வைக்க போகிறோம். We are going to set this object, making set this object. So for that I am just, okay, just a minute. Okay, you can see my screen, which are the keys I am just pressing. Okay, by using this grab tool, I am just going to make it sit. Okay, you can see that object has sat on this chair. ஓகே, தெரியுதா உங்களுக்கு? சேர் வந்து சேர்ல வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் உட்காந்துருச்சு. ஓகேவா, கேன் சி ஃப்ரம் எனி ஆஃப் தோஸ் வியூஸ். ஓகேவா, சேர் உட்காந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, எனக்கு நான் இந்த மொத்தத்தில் டைம் லைன் வந்து 100 வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ எனக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 20 ஃப்ரேம்ஸ் வந்து என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து உட்கார மாதிரி நான் பண்ண போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் வச்சிருக்கோம். அப்புறம் நான் ஃபர்ஸ்ட் 20 ஃப்ரேம்ஸ்ல வந்து நான் என் ஆப்ஜெக்ட் உட்காரணும். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, கிளிக் பண்ணி ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உட்காந்துருச்சா என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், மறுபடியும் இன்சர்ட் கீ ஃப்ரேம் கொடுத்து நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ரொட்டேஷன் சேஞ்ச் பண்ணல, ஸ்கேலும் பண்ணல, ஜஸ்ட் லொக்கேஷன் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லொக்கேஷன் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்படி டைம் லைன் ஓட்டி பார்த்தா தெரியும். இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் அனிமேஷன் ஆல்ரெடி உருவாயிருக்கும். நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ண தேவையில்லை, அதனால ஆட் ஆயிரும். ஓகேவா, திஸ் கீ ஃப்ரேம் will be added. You can see that the object is standing and sitting. Okay, after that you can see that the object's hand is, sorry, the subject's hand is somewhat inside the stair. So I'm going to rotate that to keep it near the lap. Okay, so for that I'm just going to click this circle and I'm going to make it up at 15. So அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த எந்த டைம் லைன்ல, அதாவது எந்த கீ ஃப்ரேம்ல வந்து 15th கீ ஃப்ரேம்ல வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டோட கை வந்து உள்ள போகுது. ஸோ அப்போ நான் அந்த கீ ஃப்ரேம்ல வச்சுட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் பண்ண போறேன். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ண போறேன். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அந்த ஹேண்ட் ரொட்டேட் பண்ண போறோம். ஸோ அதனால ரொட்டேஷன் கீ ஃப்ரேம் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் செட் பண்ணிட்டு 20 அப்படியே டைம் லைனை மூவ் பண்ணி 20 கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஹேண்டை நான் மூவ் பண்ண போறோம். அப்படின்னா தான் வெளியே வரும். ஸோ அந்த ஹேண்டை ரொட்டேஷன் ஆர் ஆகிட்டு ஒய் ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு 30 செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கை வெளியே வந்துடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கை வந்து லேப் கிட்ட வந்திருக்கும். ஸோ மறுபடியும் நம்ம கீ ஃப்ரேம் இன்செர்ட் பண்ணணும் ரொட்டேஷனுக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கை வந்து ரொட்டேட் ஆகிருக்கும் 30 டிகிரி. ஓகேவா, ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஹேண்டுக்கும் பண்ண போகிறோம். ஸோ I will just explain this in English. Okay,
So we are going to rotate this hand near the lab. So for that, I am just making that static keyframe at my 15th frame. So I am just clicking shortcut key I for adding keyframe, and I'm selecting rotation. So after that, I am just going to rotate this hand by 90 degree. Sorry, by 30 degree. Okay, just by shortcut key R, clicking shortcut key R, and by y-axis I am going to rotate it by 30. So I am pressing 30. Okay, you can see that the object is hand is moved to 30 degree in front. So now I am going to add a keyframe. Yes. How to rotate the object in 30 degree, in particular degree, how to rotate? Okay, I'll tell you. Okay, just in the click பண்றீங்கல இந்த hand circle click பண்ணிட்டு R அமுக்கினா rotation. ஓகே, shortcut key வந்து R. சோ அப்புறம் எந்த ஆக்சிஸ் x y z. சோ எந்த ஆக்சிஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம y கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படினா வெயிட் பண்ணுங்க, நான் ஆக்சிஸ் கிளிக் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா, ரொட்டேட் ஆயிடுச்சா? சோ இதுக்கு அப்புறம் R y கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படினா நீங்க ஆக்சிஸ் செலக்ட் ஆகும். செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் 30. அது just going to press 30. இங்க இந்த மாதிரி சாட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், சாரி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி இங்க உருவாயிருக்கும். நான் பேக் ஸ்பேஸ் வாங்கி மறுபடியும் காமிக்கிறேன். ரொட்டேஷன் இருக்கா, ரொட்டேஷன் பக்கத்துல உங்களுக்கு வந்து தெரியும் பாருங்க, 30 தெரியும். ஓகே, 30 நம்பர் டைப் பண்ணும்போது கரெக்டா 30 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும். ஓகேவா? ஓகேவா வேலிசால்? ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகேவா? ஓகே, இது முடிஞ்சது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து உட்காந்துருச்சு, நமக்கு உட்காந்துருச்சு. அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண வைக்கணும், நம்ம வந்து அதை வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும். ஸோ எந்திரிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருக்க விரும்புறேன். அதாவது என்னுடைய ஃப்ரேம், என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட், இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு 10 ஃப்ரேம்ஸ் உட்காந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புறேன் அப்படின்னா, இன்னொரு கீ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் சொல்றோம். அதாவது எந்த சேஞ்சுமே பண்ணாம இன்னும் வந்து கிளிக் பண்ணி ஐ வந்து லொகேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த இடத்துக்குள்ள சேஞ்ச் எதுவுமே இல்லை, இந்த செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட்ல இந்த சேஞ்ச் இல்லை, there is no change. Okay, I can see that there will be no change in the selected object, in the selected region of that subject. Okay, so this implies that there is no change in animation or any graph location like that. Yeah, yes. Okay, I'll continue. Okay, from this I'm going to make it stand up to my 50th frame. So just I am going to keep it at my 50th frame and I am going to grab it to make it stand. ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா 50th ஃப்ரேம்ல வந்து என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து எழுந்து நிக்கணும். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், நான் கிராப் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நான் என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து எழுந்துக்கிற மாதிரி நான் பண்ண போறேன். ஓகேவா? ஓகே, இப்போதைக்கு வந்து கொஞ்சம் கரெக்ஷன் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ உங்களுக்கு பழைய பொசிஷன் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துச்சா, 0ல 1ல இருந்தப்போ இந்த பொசிஷன் வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐஏ கிளிக் பண்ணி நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம், இங்க வந்து நம்ம வந்து லொகேஷன் தான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். ஸோ லொகேஷன் கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்க லொகேஷன் ஆட் ஆயிடும். ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எழுந்துக்கும். ஸோ அண்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும், நம்ம ஹேண்ட் அனிமேட் பண்ணல. ஸோ அதனால மறுபடியும் நம்ம ஹேண்டை கிளிக் பண்ணிட்டு நான் எந்த லொகேஷன்ல இருந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். That is, I am going to, if you can see that our hand is as static as what we have done before. Okay, it won't change. We have to animate it separately. So I am going to check whether I have done, where I have to animate. I am just going to animate it at the 35th frame. Okay, I will just add a static frame. Till that there will be no changes in that particular selected part of that object. Okay, so after that I am just going to make it up to 50 and I am going to rotate it to the previous position, that is up to I have rotated to 30 degree, so I am going to rotate minus 30 degree so that it will be come to the 0 position. Okay, I'll just click on RY click பண்ணிட்டு ஓகே RY click பண்ணினா y axis select ஆயிரும். from -30
டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்ட் வந்து பழைய லொகேஷன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இந்த லொகேஷனுக்கே போயிருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ கொடுத்து ரொட்டேஷனுக்கு கீ ஃப்ரேம் இன்சர்ட் பண்றேன். ஸோ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கை மட்டும் பாருங்க வந்துருச்சா. இப்போ நீங்க தான் அந்த கை வந்து இந்த லேப் கிட்ட வந்துருச்சா. ஸோ இதே மாதிரி நான் இங்கிட்டு பண்ண போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு டூ திஸ் சைட். I just want to make this hand to be near the lap when I stand up. So I'm going to make this up to static frame up to 25 to 35. So I'm just clicking I and just I'm clicking rotation. So you can see that the yellow line extends up to 35th keyframe. So this implies that the object is static. Selected part of that object is static. Okay, after that I'm going to go moving this timeline to 50 and I'm going to rotate, make the hand to the previous position, that is at first. So I am going to rotate it up to minus 30 degrees, so it will become 0. So I am clicking R, Y and minus 30. Okay, you can see that the object has the object's hand has gone to the previous position, that is 30th 0 position. So from that I am going to add a keyframe for rotation. So you can see that object's hand is animated. Okay, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹேண்டுமே அனிமேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பவ் பண்ண வைக்க, அதாவது நம்ம குனிய வைக்க போறோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த கிரீன் இருக்குல்ல, இந்த கிரீனை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ எனக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா, இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா 60th ஃப்ரேம் வரைக்கும் எனக்கு ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம், அல்லது 70th ஃப்ரேம் வரைக்கும் ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம். ஓகேவா? ஓகே, 70th ஃப்ரேம் வச்சுப்போம். ஓகே, 70th ஃப்ரேம் வரைக்கும் எனக்கு ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம், அதாவது அப்படியே நிக்கணும் அப்படின்னா ஐ கிளிக் பண்ணிட்டு ரொட்டேஷன், அதாவது நம்ம இதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ரொட்டேஷன் தான் பண்ண போறோம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த இது வரைக்கும் ஒன்றுமே நடக்காது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இதுக்கு எந்த மூவ்மெண்ட்டுமே இருக்காது. ஸோ நம்ம டைம்ல ஆட் பண்ணதெல்லாம் 50 to 70 ஆட் பண்ணதெல்லாம் எந்த மூவ்மெண்ட்டுமே இருக்காது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு 80 போறோம். 80 வரைக்கும் எனக்கு வந்து பவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ நான் 70 என்ன பண்ணியிருக்கேன், நான் கீ ஃப்ரேம் வந்து ரொட்டேஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த செட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல எனக்கு முன்னே பவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஆர் ஒய் 30. ஓகே, இப்போ -30 கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பவ் ஆயிடுச்சு. அதாவது சாரி, ஆப்ஜெக்ட் இல்ல, சப்ஜெக்ட் வந்து பவ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பவ் ஆயிடுச்சு, சப்ஜெக்ட் பவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் மறுபடியுமே கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணி ரொட்டேஷன் கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ண போறேன். ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அனிமேட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி எனக்கு அடுத்த 90 வரைக்கும் நான் ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லை. ஸோ ஸ்டாட்டிக்கா வைக்க போறேன். ஸோ மறுபடியும் கிளிக் பண்ணி ரொட்டேஷனுக்கு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்றேன், ஸ்டாட்டிக் ஆயிரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் எனக்கு 90 to 100ல வந்து எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேல அதாவது மேல வரணும். ஸோ பவ் ஆனது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வரணும். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு ஜஸ்ட் கிளிக் ஆர் ஒய் அண்ட் 30 degree. So it has came to the original position. So I am going to add a keyframe here, rotation. Okay, now you can see that the object is animated. Okay, fully animated, and our objective has been successfully done. Okay, I will just move on the animation. I just play animation. Okay. Actually, this is a very simple animation. You can all of you can try it in your home. Okay, I'm just going to unhide the yes. Okay, நான் ஆல்ரெடி ஒரு இது பண்ணி ரெண்டர் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஸோ நான் அன்ஹைட் பண்ணிக்கிறேன். கேமரா வியூ. ஓகே தான். ஓகே, நான் அதை ரெண்டர் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. ஓகேவா? ஓகே, இது வந்து தான் இதான் ஆக்சுவலி நான் பண்ண லைட்டிங்கு. நம்ம லைட்டிங்ல ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ரெண்டரை டைம் ஆகுது. ஸோ நான் ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் செஷன். ஸோ ஆஃப்டர் ரெண்டரிங் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ இன் அட் லாஸ்ட் ஆஃப் த கிளாஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. இஸ் தேர் எனி டவுட்ஸ் இருக்கா எதுவும்? No bro. No brother. Your explanation was great. Okay, thank you. Thank you, Siva Ramakrishnan. Yeah.
The explanation was, yeah, great. So moving on, we'll go to the next topic, which is animation. It is going to be presented by Udaya Kannan. Good evening, everybody. Is I'm audible? Is my Yeah. voice is clear? Yeah, your Yes. voice is clear, but some Yes. some vibration sound is hearing. Okay, now it's clear. Yeah, now okay. Okay, friends. Today we are going to see about the Coca-Cola tin cans animation. Is already taught by Abdul, I think. Today I am going to recall that. Okay, now let's go to the session. I'll share my screen. Is my screen is visible? No. Now it's visible. Yes. Yeah, visible. Okay, now let's go to the Blender animation. Okay, today I'm going to show you the tin can animation. First of all, we go to add and go to image, reference image, and go to C disk, annex the WhatsApp image, and just I have loaded the reference image. What we are going to do first, we are going to keep the image as a size. I'm going location to 0 and next to 0 and next also 0. Okay, now the images is setted on the workspace and I'm going to rotate this. I'm going to rotate this image in x-axis and x-axis to 90 degree. Now the image is rotated to 90 degree and press once again I'll show you the screencasting. Okay, now we press the key function key and go to front view, just zoom in. Next we add a cylinder. Okay, now let's size the cylinder with equal edges. Now it's perfect. Next we go to edit mode. Edit mode and face select. Go this face. Wait a minute. I'm going to front view. Now the tin cans upper part is ready to animate and we are going to extrude this face. I'll just go to wireframe mode.
Okay, now it's wireframed, and we look at on this area. Okay, now this perfect, and size it. Okay, now we've sized it, and also size this face also, the top face of the can. Okay, now it's sized, and next we go to bottom layer and extrude this face, and going to Z. Okay, afterwards we extrude this face, and look at this area. Okay, now this is perfect. Now let's size it. Okay, and another look at we have to add like this. Okay, now let's size it this face also. For perfect can, I'm doing steps are useful. இப்போ பெர்ஃபெக்ட் கேனுக்கு இப்போ நான் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நார்மல் கேனாக இருந்தால் இந்த ஒரு லூப் ஃபஸ்ட்டு பண்ண லூப் கட் மட்டும் போதும். அடுத்து நம்ம அந்த கீழே உள்ள ஃபேஸையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். லெட் செலக்ட் த பாட்டம் ஃபேஸ், த லாஸ்ட் ஃபேஸ், அண்ட் சைஸ் இட். Okay, now it's perfect. Now let's hide the image, reference image. It's look like a perfect tin bottle. Okay, now let's go to solid mode. You can see here a perfect tin can will you can see here. Next we go to the top face, left click and I to insert. Okay, now it's ready for animation. We go to UV editing and wireframe mode. Okay, you can see here the selected faces are showing in the UV map. First of all, I am going to open an image. Open. Oh, no, sorry. Okay, we can see here a sprite logo is visible on the UV editing bitmap image. Okay, we select all the faces and okay, you can see here all the faces in the tin can that are shown in UV image. Now let's go to shading. Is there any doubts regarding now? Bro, Yes. will you show me how to extract the 3D object from the image? Okay, first of all, I finished it, and after I explain how to extract. Okay. Okay, bro. Thank you. Wait, my system is hanged on this session. Okay, now it's added. Just add new. You can see here the notes are added.
Here we go to the image spot where the image is presented. Okay, you can see here the images is presented. You can drag the image and place it in the node workspace and click the color point to base color and attach it, and it covered with the logo. Wait, I'll show you. It's now my computer is slow with this version. You can see here the entire logo is covered the tin can. You can see here. Wait a minute, my system hanged. Bro, Yes, you can see here. bro, I have doubt you match the split image with the object, but it is not matched correctly. See the split text is in below. So how to I'll explain. I'll explain because I added to the all the phases with this can. Specifically, I want to add in the middle object, but I added to the whole object. நான் வந்து மிடில் ஃபேஸுக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கணும். நான் ஹோல் ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஆட் பண்ணதுனால தான் அந்த லோகோ வந்து சரியா ஃபேஸ் ஆகல. இப்போ நான் மறுபடியும் அந்த மிடில் இதுல மட்டும் பண்ணி காட்டுறேன். வெயிட் a minute. okay, bro. Go to UV editing and I show you. Go to front view, select all faces, and I here size it. First of all, I selected and size it to Y. Wait a minute. Okay, now let's go to shading. Sorry for this problem, friends. I'll go to the file folder and it's not working. I'll show you and explain in WhatsApp group. Any doubts?
Bro, you told me the how to extract the Yes. object I'll file. show you. I'll show you. I'll show you. Okay. Okay, and I'm going new. Okay. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆடுக்கு போயிட்டு இங்க இமேஜஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று காட்டும். அதுல ரெஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கலாம். அதுல வந்து நீங்க எங்க அந்த இமேஜை பிளேஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த இமேஜை போய் இப்ப ஓபன் பண்ணிக்கிறோங்க. உங்களுக்கு எந்த எந்த ஃபேஸ்ல தேவையோ அந்த ஃபேஸுக்கு வந்து அந்த இமேஜை வந்து சைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம், இந்த கேனோட எக்ஸாக்ட் மாடலை அப்படியே ரெடி பண்ண போறோம். அதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல 90 டிகிரி யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட், இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆர் கீ ரொட்டேஷன் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். ப்ரோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறீங்களா? ஒன் செகண்ட். எக்ஸ் டு 90 டிகிரி. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து 90 டிகிரிக்கு ஜூம் ஆயிடுச்சு. அடுத்து எஸ்கேப்புக்கு கீழேயே ஒரு ஆவரேஜ் சிம்பிள் மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த வியூல வைக்கலாம், அந்த கேமராவோட எந்த வியூல வைக்கலான்ற கீஸ் ஷோ ஆகும். நம்ம அதில் ஃப்ரண்ட் வே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து இந்த எப்பவுமே உங்களோட அந்த அந்த என்ன சொல்றது, அந்த வியூ பாயிண்ட் ஏரோ மார்க் வந்து சென்டர்ல, அந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர்ல எப்பயுமே இருக்கணும். அப்படின்னா தான் நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ற ரெஃபரன்ஸ் இமேஜுக்கு அடுத்து வர ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளியரா இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிலிண்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் we add cylinder and சைஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா அந்த எக்ஸாக்ட் கேனோட சைஸுக்கு சைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து எக்ஸாக்ட் சைஸ்ல இருக்கு. இப்போ வந்து டேப் பிரஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனா எடிட் மோடுக்கு போய்க்கலாம். ஸ்கிரீனை கேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபேஸ் மோடுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபேஸ் மோடு செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த டாப் ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். டாப் ஃபேஸ் மட்டும் செலக்ட் ஆயிருக்கும். அது ஒரு லைட் ஆரஞ்சு கலர்ல ஷோ ஆயிருக்கும். அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ப்ரோ இப்போ வந்து எட்ஜ் தான செலக்ட் பண்ணனும்? இல்ல, ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணணும். டாப் வியூல வந்து ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ எல்லாரும் பண்ற தப்பு என்னன்னா, இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடுவாங்க. பிரஸ் பண்ணி இப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால நமக்கு இங்க ஒரு லைன் மாதிரி ஆட் ஆகும். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த லைன் மாதிரி ஆட் ஆகும். அப்படி ஆட் ஆகாம பாக்குறதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா அந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜி பிரஸ் பண்ணி இசட் ஆக்சிஸ்ல நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா அந்த லைன் 1 மினிட் ஒரு நிமிஷம். One minute. Faces delete பண்ணிட்டு next இந்த 1 minute. I'll go to object mode and delete it. I'll show you in the first object add பண்ணிக்கலாம். சிலிண்டர் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் இதை சைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டேப் பிரஸ் பண்ணி எடிட் மோட் போய்க்கலாம். அதுல ஃபேஸ் செலக்ட் போயிட்டு டாப் ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
அகைன் ஃப்ரண்ட் வியூ போய்க்கலாம். இப்போ அந்த டாப் ஃபேஸ் மட்டும் செலக்ட் ஆயிருக்கும். நம்ம ஜி கொடுத்து Z ஆக்சிஸ்ல நம்ம அப்படியே எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம். அந்த லைன் ஃபர்ஸ்ட் வந்த லைன் இல்லாம அப்படியே எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதை வந்து ஒயர் ஃப்ரேம்க்கு மாத்திக்கலாம். ஒயர் ஃப்ரேம்க்கு மாத்திட்டு அடுத்து வந்து இந்த டைமிங்ல வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். ஜி கொடுத்து சைஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இந்த டைம்ல ஜி கொடுத்து பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு சப்டிவிஷன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாது. பெவல் பண்ணும்போது அது நீட்டா இருக்காது. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த டாப் ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். இ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரூட், அந்த இ கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லூப் கட் பண்ணிக்கலாம். லூப் கட் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல கரெக்டா அந்த பெண்ட் இருக்க இடத்துல வந்து சைஸ் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்து இந்த டாப் ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். டாப் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணி அதையும் சைஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த கேனோட எக்ஸாக்ட் மாடலுக்கு அப்படியே சைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த பாட்டம் ஃபேஸ்க்கு நம்ம இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறதுனால அப்படியே ஜி கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம். இதே இந்த மாதிரி பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா இ கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். ஜி கொடுத்து Z ஆக்சிஸ்ல எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் நம்ம கரெக்டா வரும். ஓகே, அடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு அடுத்து இங்கே ஒரு லூப் பண்ணிட்டு இதை இந்த லூப்பை சைஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த பாட்டம் ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதையும் சைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு இமேஜ், இப்போ நம்ம எக்ஸாக்ட் இமேஜ் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அதை பார்க்கறதுக்கு வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜை வந்து ஹைட் பண்ணிக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இமேஜ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இதை வந்து சாலிட் மோடுக்கு மாத்திக்கலாம். மாத்திட்டு இந்த இதை வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு மாத்திட்டோம்னா நமக்கு தேவையான இந்த டின் கேன் மாடல் வந்து ரெடி ஆயிடும். இதை வந்து இன்னும் பர்ஃபெக்டா ஆட் பண்றதுக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பெவல்ஸ் ஆட் பண்ணா இன்னும் பர்ஃபெக்டா இருக்கும். அதையும் செஞ்சு காமிச்சிடுறேன். ஓகே, ஓகே, லெட்ஸ் சேஞ்ச் டு வயர் ஃப்ரேம் மோட். அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, இப்போ ரவுண்ட் எல்லாம் செலக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பெவல் ஆட் பண்ணிக்குவோம். பெவல் வந்து கரெக்டா அந்த பெண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி பெவல் வைக்கணும். பெவல் வச்சுட்டு கீழே வந்து ஒரு நிமிஷம். Wait a minute, I'll show you. Next, இங்க கீழே எந்த கிளிக்கும் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இங்க கீழே ஒரு பெவல்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். அந்த ஆப்ஷன்ல போய் செக்மெண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம ஆட் நம்பர்ல வச்சுக்கணும். எவ்வளவு சைஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதை ஆட் நம்பர்ல வைக்கணும். இப்ப நான் ஒரு 5க்கு மாத்திக்கிறேன்.
ஆட் நம்பர்ஸ் வச்சீங்கன்னா அந்த மிடில் லைன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்மூத்னஸ் கொடுக்கும். இப்போ வந்து பெவல் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதை நம்ம சாலிட் மோட்ல பார்த்தோம்னா அந்த பாட்டில் வந்து நல்லா பெண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். நீங்க பார்க்கலாம் பாட்டில் வந்து ஸ்லைட்டா பெண்ட் ஆயிருக்கும். ஸ்மூத் ஸ்மூத் பண்ண அந்த உங்களுக்கு தெரியும் பாட்டில் வந்து லைட்டா பெண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும். அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா பெண்ட் ஆயிருக்கும். அவ்வளவுதான். That's all friends. Any doubts? Thank you, bro. No. Okay, no mention. Okay. Thank you, இன்னொரு Udayakannan. விஷயம், one minute. Next, இந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வச்சு பண்றது வந்து 2.80 அந்த வெர்ஷன்ல தான் வரும். 2.79ல யூஸ் பண்ண முடியாது ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வச்சு. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. Yes, thank you, Udayakannan, for your informative session. So, shall we have a quiz? It's Yes. past 6:20, so yes, I think you all are eager for the quiz. Let me present my screen and you guys can join in Kahoot. Yeah, just a minute. Actually, I couldn't show my animation as it is rendering for time hours. So for sure, I will show it tomorrow. Okay, bro. Okay, thank you. The game pin is 8110178. I'll just copy it and put it in the comment section. Thank you, well, Vishal. So please, guys, join.
Okay, so let's start the quiz before the count goes down. It is going down. There are 10 questions. For each question, you will have 20 seconds. The first question: in how many ways we can create a bone? Options are 1, 2, 3, and 4. The answer is 3. I think 14 of you got the right answer. Moving on, the scoreboard. First place is for Jailani. Second is for Malar. So the next question, odd man out. So from the options, you have to find which is not going along with the other options. I think this question is easy because it's a common question and the answer is leg. 6 of you got the correct answer. Even I went for the tail, but the answer was leg. In
first place, Shivarama is there. In the second, Jalini. And in the third, Malar. Moving on. Shortcut key for post mode. The correct answer was Control plus Tab. All of you got the correct answer. Now let's see the scoreboard. Shivarama sustained in the first place, second is Jalini, and third is Alfric. And the next question, bonds created using extrude or dash by default. Yes, and the correct answer is connected, and 13 of you got the correct answer. And the scoreboard, Shivarama sustained in the first place, second is Deep, and third is Jalini. Let's go to the next question. The question is shortcut key for parent. Yeah, today we saw that and it was the comment section. I hope that you all should get the correct answer because it was posted in the comment section. Let's see. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, 28 people of you got the correct answer. Good. Moving on. Shivarama in the first place, in the second Deep, and in the third Jalini, all same as before. Next question. For what purpose we are using parent tool? I think many of you know the answer for this one also because we saw that in the today's topic. Twenty-three of you people got correct answer. Good. For selecting and editing the object in parallel mode. Moving on, let's see the scoreboard. Shivarama in the first place, Deep in the second as usual, and in the third we have Elavar. Moving on, we have to say whether it is true or false. We can move or animate the object as character even without the armature. True or false? Let's see the answer. And the answer is false. And 22 of you people have got the correct answer. In the first, Shivarama, second, Elavar, and third, Lipika. Moving on. Parenting object is the fundamental thing for Dash. And the options are rigging, sculpting, texturing, rendering. I hope you all get the correct answer because it is from today's topic. And the answer is rigging. 24 people of you got the correct answer. Scoreboard has same. Moving on. The next question is also whether it is true or false. If the object is selected at last, all the objects will follow that. Is it true or false? And the answer is true. 17 of you got correct answer. The scoreboard has changed. First is Shivarama, second is E. Priyadarshini, and third is Elavar. Moving on. Shortcut key for unparenting object. I think many of you know this answer. The answer is
Alt plus P, and 15 of you got the correct answer. Other 15 got the wrong answer. No problem. And that was the last question. And we'll see today's winners. Third place, E. Priyadarshini. Second place, Lipika. And first place, we all know it is Shivarama. So thank you all for participating in the quiz. We have runners up, Sharon, and I didn't see the last name, but congrats to you. So thank you all for participating today's session and today's quiz. Thank you all, and you can leave the meet. We'll again see you all in the next session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Dear students, kindly wait. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நாளைக்கு வந்து 10 to 11 வந்து சார் கபில் சார் தான் உங்களுக்கு வந்து சீசன் எடுப்பாங்க. சார் கூட வந்து நாளைக்கு இன்டராக்ட் ஆகி கொஞ்சம் பேசுங்க. உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து அன்மியூட் பண்ணி சார்கிட்ட கேளுங்க. ஓகேண்ணா. கேக்குதா? ஓகே ப்ரோ இன்டராக்ட் ஆயிடுறோம். யா ஓகே. உங்களோட எல்லா டவுட்ஸையும் கேளுங்க நாளைக்கு சார்கிட்ட. ஓகே ஓகே. என்னது? அண்ணா லெஃப்ட் ஆகலாமாண்ணா? ஏதாவது முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காண்ணா? இல்லடா லெஃப்ட் ஆயிரலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேண்ணா. ஓகேடா, தேங்க்ஸ். ஓகே ப்ரோ. தேங்க்யூண்ணா. ப்ரோ நாளைக்கு இருக்கா ப்ரோ கீபோர்ட்? ஆமாண்ணா, நாளைக்கு நீ ப்ளே பண்ணணும். ஓகே ப்ரோ. இன்னைக்கு பண்றேன்னு சொன்னல, மகாபாரதம் டீம் நினைக்கிறேன், அதானே? ஆமா ப்ரோ. ஓகேடா. ஓகே ப்ரோ. ஓகே, ரெடியா? தேங்க்யூ. Any suggestions about my session? அண்ணா என்கிட்ட இருக்கு.